Hi everyone, Vanakkam and welcome to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by MP Accounting and Finances Services Inc. Ariaran. Time வந்து 9:02 p.m. in Toronto and the temperature is 18 degrees Celsius. So temperatureலாம் நல்லாது எல்லாரும் கொஞ்சம் வெளியில் ஃப்ரெஷ் ஏர் எடுத்து எக்ஸசைஸ் செய்யக்கூடிய weather think வந்தாச்சு நிற்க போதுன்னு நிற்கிறேன். So hopefully I think the weekend we have really good weather coming up too. So அதுவும் உங்களோட weather portion பார்ப்போம். So வழக்கம் போல் உங்களோட agenda இன்றைக்கு பார்ப்போம். So top of the hour indicator we have Ontario Premier Doug Ford. அவர் வந்து ஐ திங்க் எல்லாரும் அதிர்ச்சியான விஷயம் இல்லை, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான். எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட ஸ்டே அட் ஹோம் ஆர்டரை. ஸோ இப்போதைக்கு மேல முடிய வேண்டியது இப்போ June 2 வரைக்கும் வச்சுருக்கேன். அப்போ ஸ்ட்ரிக்டாக அதை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்களா இல்லையான்னு தெரியாது. June 2 அப்புறம் திருப்பி ரீவிசிட் பண்ணவியம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாடியாண்டு. ஸோ அதை பற்றி we have Doug Ford அதை பற்றி கலைக்கிறதுக்கு. அடுத்தது we have Ontario Premier Doug Ford மறுபடியும் ஐ திங்க் மேபி கல்விப்பட்டீங்க Prime Minister Justin Trudeauக்கும் உங்களோட Premier Doug Fordக்கும் இடையில் எங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளமாக வருது. Doug Ford வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்கா ட்ராவலிங்குக்கு. கூட நாங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் போடணும், இது பண்ணணும் அது பண்ணணும்ட்டு கணக்கு சொல்லியிருக்காராம். இது வந்து ஜஸ்டின் ட்ரூடோட 2 லெட்டர்ஸ் எழுதியும் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அவருக்கு அந்த பதில் சொல்ல சொல்லியிருக்கார். ஆனால் மற்ற பக்கமாக ஜஸ்டின் ட்ரூடோ வேறு மாதிரி சொல்லியிருக்கார். ஸோ அதை பற்றியும் we're gonna have a look at that. And then we have our Canadian Vela portion. Canadian Velaத்தில் we have taken Minister of Immigration, Refugees and Citizenship, Marco Mendicino. So இது ஒரு இன்சிடெண்ட் வந்து 2020லேயும் 2019ல நடந்த ஒரு விஷயம். இது வந்து ஒரு ஏர்லைன் யுக்ரைனியனும் ஈத்தியோப்பியன் ஏர்லைன்ஸ் ரெண்டும் கிராஷ் ஆகி நிறைய ஆட்கள் அதை வந்து இருந்தவ. அதில் கனடாவில் இருக்கிறவைக்கும் இருந்திருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு சம்பவம் வந்து கழிச்சு என்னென்ன மாதிரி அவை கனேடியன் கவர்மெண்ட் வந்து அவைக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம்ட்டு we're gonna look at that. And then we have Major General Danny Fortin. அவர் எங்களுக்கு கனடாவுக்கு முழுக்க பொறுப்பு வேக்சின் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்காக. ஸோ அவர் எங்களுக்கு வேக்சின் அப்டேட் தருவார். And then we have our currency rates. And then இன்றைக்கு கலையரங்கத்தில் we have a special treat எல்லாருக்கும். இன்றைக்கு வந்து முகுந்தன் பிரதர்ஸ் வந்து they're singing a song. இந்த பாட்டை வந்து ஆக்சுவலி ஒரு ட்ரிபியூட்டாக எங்களோட May 18th Remembrance Day-ஆல் ஒரு ட்ரிபியூட்டாக ஒரு பாட்டு செஞ்சுருக்கேன் ஊரில் இருக்கிறவருக்கு. ஸோ இந்த பாட்டு we'll have a watch at that too. And then we have the weather and then our news for today. So I'm going to top of the hour to start panamam. So again, top of the hour வந்து we have Ontario Premier Doug Ford. அவங்களோட unfortunate stay at home order வந்து extend பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதன் மாதிரின்னு பார்த்துட்டு வரோம். We've made some extremely hard choices in order to protect the hospitals. We've all made great sacrifices to stop the rampant spread of COVID-19 variants. We put in place some of the toughest public health measures anywhere in the country. Today, I can say they're working. The situation is slowly trending in a better direction. Make no mistake, we're not out of the woods yet. Our hospitals are still under immense pressure. The spread of variants remains a major concern. So we must stay vigilant. We must keep doing what we're doing and what's working. We need to do everything in our power to protect this summer for all Ontarians. My goal is to have the most normal July and August possible. Obviously, that won't mean large sporting events or concerts. But if we manage the next few weeks properly, I believe that we can have things in a very good place this summer. To do so, we need to keep driving cases down and easing the pressure on our hospitals. We need to maintain the stay-at-home order and all public health measures until at least June 2. These are precious weeks we won't put to waste. Each and every day, over 130,000 people are getting the vaccine. That's why I expect that by June 2, so long as we stay the course, we will be able to reopen outdoor recreation. And by then, we will provide more details on our plan to carefully and safely begin to reopen the province in the days and weeks to follow. Friends, I know we're all eager to get back to some sense of normal,
but at a time when contagious variants pose real risks to our province, we can't rush to reopen. Of course, the school situation remains a critical concern for many parents. On the one hand, we have some doctors saying they want to open the schools. On the other hand, we have the teachers' unions saying we can't do that right now. We need public health doctors, teachers, and labor partners to agree on the best path forward, and we also need consensus. And we simply don't have that right now. So for the time being, we will need to continue with virtual learning. We will take this time to vaccinate as many teachers and students as possible. Starting May the 31st, youth between 12 and 17 years of age and their family members who have not received a vaccine will be able to book an appointment to receive their first dose of the Pfizer vaccine. This is our best tool to ensure we have a safe and healthy return in-person learning for all teachers and students. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by MP Accounting and Finance Services Inc. Ariaran. Time வந்து 9:08 p.m. in Toronto and the temperature is 18 degrees Celsius. So Premier Doug Ford வந்து அங்களோட எக்ஸ்டென்ஷனாக சொல்லியிருக்கா June 2 வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஸ்டே அட் ஹோம் ஆர்டர்ண்டு. ஸோ இப்போதைக்கு அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டீஸ் அவுட்டோர் அமெனிட்டிஸ் என்ன மாதிரின்ட்டு அவர் சொன்னால் இப்போதைக்கு எங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ண ஐடியா இல்லை. ஆனால் June 2 வரும்போது அந்த டைம் வந்து ரீஎவாலுவேட் பண்ணி நாங்கள் செய்யலாமாண்டு. ஸோ இந்த ரீஎவாலுவேஷன் என்ன தண்டா அகேன் அவங்களோட நம்பர்ஸ் எல்லாம் குறைவானும் வந்த வேக்சின்ஸ் ஆக்களுக்கு போகிற வந்து அது கூடணும் ஆக்களை போட வேண்டியதோ. ஸோ ஒரு சேஃபான சுச்சுவேஷன் வந்த அப்புறம் தான் நாங்கள் ஓப்பன் பண்ண வேண்டாம். ஆனால் ஓப்பன் பண்ணுற ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கோம்ண்டு. அகேன் எங்களோட வேக்சின்ஸ் எல்லாம் கதைக்கும்போது பிள்ளைகளுக்கு வந்து இப்போ வேக்சின் அவைலபிளாக ஆகுது. ஸோ May 31 அப்புறமா பிள்ளைய 12 வயசுலேருந்து 17 year old வரைக்கும் இந்த வேக்சின் ஓப்பன் பண்ண பிரியும் நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் புக் பண்ணலாம். ஸோ உங்களை எவ்வளோ தூரமாக நாங்கள் வேக்சின்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு போடுறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக we can get back to our normal lives. ஸோ அடுத்ததும் திருப்பி we have Ontario Premier Doug Ford. ஸோ இது என்ன விஷயமாண்டா அகேன் டக் ஃபோர்ட் வந்து நிறைய ரிக்வெஸ்ட் எல்லாம் கேட்டிருக்காராம் எங்களோட ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவை. அவங்களோட பார்டர்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்கணும், லிமிட்டேஷன் எல்லாம் பண்ணணும் ட்ராவலிங் எல்லாத்துக்கும்ண்டு லெட்டர் எழுதி அங்கே ரெஸ்பான்ஸ் வராட்டி 2வது லெட்டரும் எழுதியிருக்காராம் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவுக்கு. ஸோ இது வந்து ஜஸ்டின் ட்ரூடோ கேள்விப்பட்டு அவர் சொன்னார் நாங்கள் ஸோ ஃபோர்ட் வந்து சொல்லியிருக்கா அப்படி அவர் ஒன்றும் அக்கறையாக காட்டையில் எங்களுக்கு வந்து பதிலை சொல்லலேன்ட்டு. பட் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ என்ன சொல்லியிருக்காருண்டா இது வந்து ஃபோர்ட் தான் ஒரு கேம் மாதிரி செய்கிறாருண்டு. எங்களுக்கு கேட்டிருக்காரு இப்படி இது செய்யுங்கோ அது செய்யுங்கோண்டு. ஆனால் நாங்கள் திருப்பி பதிலாக கேட்டிருக்கோம் சரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட போகிறீங்களாண்டா எத்தனை ஆக்களை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண போகிறீங்க என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக செய்ய போகிறீங்களேன்னு கேட்டிருக்காராம். இதுக்கு வந்து ப்ரீமியர் டாக் ஃபோர்ட் வந்து ஆன்சர் பண்ணலையாம். ஸோ அவர் சொன்னார் இது சரியில்லை எங்களை வந்து சாட்டி கவர்மெண்ட் எங்களோட கவர்மெண்ட் சாட்டி நாங்களும் ஒழுங்காக செய்யலேன்ட்டு சொல்கிறத வந்து அவர் வந்து he should be taking responsibility அவர் வந்து ஆன்சர் பொறுப்பாக சொல்லணும்ட்டு. ஸோ இதை பற்றி தான் we're going to have a watch. So let's go and come back. We're making tremendous progress, but one thing threatens all the progress we've made. One thing threatens the summer everyone hopes to have, and that's the weak and porous border measures that the federal government has kept in place. The reality is, existing border measures have failed to keep a contagious variants out of Canada. The evidence is clear. We know it, and they know it. And this brutal third wave is fueled almost entirely by variants that pass too easily through our borders. Our government has made 3 formal requests for more measures at the border. Weeks have gone by, and we're just hearing crickets. It isn't up to one province to determine national border restrictions. The federal government needs to step up and do what's right and what's necessary. Simply put, it's their job, and they need to do it. Since our first request, we've seen disturbing reports that over 88,000 travelers entering Canada, 1/3 of travelers on international flights, have been able to bypass the mandatory 3-day hotel requirement. We have private jets landing all over the province at smaller airports from Hawaii, Arizona, and other sunny destinations. This is not emergency travel.
They've created a two-tier quarantine system. If you can afford a private jet, you get to skip the quarantine. There are two sets of rules right now. One for the people who can afford a private jet, and one for the rest of us. And this is unacceptable. It's people easily exploiting well-known loopholes that are being left in place. This cannot continue. We see the devastation unfolding in India. This is a warning of what happens when these variants take hold and begin to spread. And the federal government needs to protect us all from a fourth wave fueled by vaccine-resistant variant. We won't relent on this. We cannot allow this progress we've all made be undone. Too much has been sacrificed, and we must do everything in our power to keep people safe and protect our summer. MP Accounting and Finance Services உங்கள் வரி தேவை வியாபார கணக்கு எதுவாயினும் திறமை அனுபவம் தேர்ச்சி பெற்ற கணக்காளர் Ariaran MP Accounting and Finance Services Corporate Tax Personal Tax Planning Accounting Financial Statements Business Plans அனைத்துக்கும் இந்த துறையில் அனுபவம் வாய்ந்தவர் Ariaran Chartered Professional Accountant Scarboroughவிலே Brimley Progress சந்திப்பில் MP Accounting and Finance Services 416-293-1616 அல்லது www.aricpa.ca என்ற இணையத்தில் விவரங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். Hi guys, welcome back. So again, Ontario Premier Doug Ford வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருண்டா, எங்களுக்கு வந்து ட்ராவல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அதையும் பிளேஸ் பண்ணணும், கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும்ட்டு. என்னடா இதான் பிரச்சனையாக நடக்குதுன்ட்டு. இப்போ காசு உள்ள இருக்கிற ஆட்கள் வந்து என்ன செய்ய மாட்டா, நீங்கள் ரெகுலர் ஃப்ளைட்டில் புக் பண்ணிக்க தான் இந்த 3 day ஹோட்டல் குவாரண்டைன் எல்லாம் செய்யணும். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு 2-3,000 நடக்கும். பட் நீங்கள் உங்களுக்கு காசு இருந்ததுண்டா நீங்கள் ப்ரைவேட் ஜெட் இல்லாட்டி ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ஊபர் அதில் வந்து நீங்கள் அந்த பார்டர்ஸில் தாண்டி போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் யூஸ் பண்ணால் அந்த 3 day வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணுறீங்க. ஸோ அவர் சொன்னால் இது ஃபேர் இல்லை, ஏன்னா காசை உள்ளே வைக்க அவை எப்படி வெக்கேஷன் எல்லாம் அவை தெரிஞ்சு கொண்டு இருக்கிறேன்ட்டு. பட் காசு இல்லாதவை வந்து தேர் நாட் ஏபிள் டு டூ திஸ்ன்ட்டு. ஸோ இது ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கான அவர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ரூல்ஸ் எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறாராம். இதுக்கு வந்து ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் பார்த்து சொல்லலையாம். ஸோ இந்த ஒரு பிரச்சனை நடக்க வேண்டியதான் கழிச்சு கொண்டு இருக்கிறேன். ஸோ என்ன முடிவு வந்து தெரியாது, பட் we will look forward to that. அடுத்தது we have our Canadian Vellum portion. So இன்றைக்கு Canadian Vellத்தில் we have Minister of Immigration, Refugees and Citizenship, Marco Mendicino. So again, அவர் என்ன பற்றி கேட்குறாண்டா எல்லாருக்கும் ஐ திங்க் யாம் இருக்கும். ஸோ January 2020 வந்து Ukrainian airline flight 752 அது வந்து கிராஷ் ஆனது. அதில் வந்து நிறைய ஆக்கள் இருந்து போயிருக்கிறேன், கனடாவில் இருக்கிறவன் தான். அண்ட் அகேன் Ethiopian Airlines flight 302 இது வந்து March 2019 அதே தான் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டான இன்சிடென்ட், ஃப்ளைட் ஆக்சிடென்ட் ஆகி நிறைய ஆக்கள் இருந்திருக்கேன். அண்ட் அகேன் கனடாவில் இருந்த வைக்கும் அவையும் இருந்திருக்கேம். ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து இந்த மினிஸ்டர் வந்து காய்க்கிறார். இப்போ என்ன நடந்தது தெரியும், அவருடைய ஃபேமிலிஸோட சிம்பத்தைஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் காய்ச்சிருக்கார். அஸ் வெல் அவை ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக என்ன செய்யறியமெண்டா அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருந்து போன ஆக்கள்ண்டு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு வந்து கனடாவில் இருந்தியமெண்டா அவைக்கு வந்து PR ஸ்டேட்டஸ், அதாவது பெர்மனெண்ட் ரெசிடென்சி வந்து கொடுக்க போகிறோம். ஸோ ஏதாவது கனடியன் கவர்மெண்ட் அவைக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமெண்டா இது தானுண்டு. ஸோ இதை பற்றி தான் we're gonna have a watch. So let's come back. I want to acknowledge the families of the victims of Ukraine International Airlines Flight 752. Your pain and loss is unimaginable, and we offer our deepest sympathies to you today. From the beginning, Canada has called for the Iranian regime to conduct a comprehensive and transparent investigation in accordance with international standards. In furtherance of demanding accountability, our former colleague and Canada's High Commissioner to the United Kingdom, Ralph Goodale, published an extensive report in his capacity as a special advisor to the government. The report makes clear that Canada remains deeply concerned about the lack of transparency, evidence, and information from the Iranian regime to explain what happened. I want to make clear we will not rest until the families get the justice
and the accountability they deserve. Last January, on Canada's inaugural National Day of Remembrance for Victims of Air Disasters, the Prime Minister affirmed the government's commitment to supporting families of the Canadian citizens and permanent resident victims of Ukrainian International Airline Flight 752 and Ethiopian Airlines Flight 302. I have had the privilege of speaking with some of the families who were related to the victims of Flight PS 752. The grief and anguish is real and ongoing. And they tell their stories, and they described how their loved ones are now gone. And they mourn the loss of them, whose lives were so cruelly taken. And the families are in pain, and they still ask questions. As Ambassador Goodale said in his report, they yearn for the truth. All of that is powerful motivation for Canadians to remain dogged and unrelenting in our search for the transparency, accountability, and justice the families need and deserve. Today, the government is taking a step to help heal some of those wounds. Effective yesterday, my department, Immigration, Refugees, and Citizenship Canada, has put into place a policy to offer a pathway to permanent residence for in-Canada families of Canadian victims of the air disasters PS 752 and ET 302. The public policy will remain in effect until May 11 of next year. Today's announcement provides a pathway to permanent residency to a group of people whose loved ones made this great country their home before being so suddenly and cruelly taken. Hi guys, welcome back. So again, I'm going to minister on the Canadian government avik eppadi help panna poriyamanda in the permanent residency status kodukka poriyamanda again ipa uyar elunda poi irukravekku avik or aarudhalum sollalana ana naangal engalaala enna help panna mudiyumo idhan seiramanda. So again ella family kum condolences and hopefully they can make do with that. அடுத்தது we have Major General Danny Forden. அவர் வந்து again எல்லா கனடாக்கும் வேக்சின் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கும் பொறுப்பானவர். ஸோ இவர் வந்து எங்களுக்கு வேக்சின் அப்டேட் தரப்புறா. ஸோ let's have a watch. We have distributed over 20 million COVID-19 vaccines. We're aiming to distribute a cumulative total of over 25 million doses by the end of the month, this month. And our overall projected goal is for over 40 million by the end of this quarter. Earlier this week, we completed the deliveries of 2 million doses of Pfizer-BioNTech. We have also received 655,000 doses of AstraZeneca from COVAX facility earlier today. Provinces have received the allocation table and are invited to place the order for deliveries as early as beginning of next week. The situation at AstraZeneca is evolving, and we'll work with the provinces in terms of their supply needs. We want to assure everyone that sufficient supply will be available for those who want a second dose of AstraZeneca or who cannot take an mRNA vaccine. Looking ahead, we expect to receive over 2 million doses of Pfizer per week, of Pfizer-BioNTech, for the remainder of the month. For the month of June, this will increase to about 2.4 million doses a week. And we're currently in the process of confirming the number of doses we can expect per week in July. For the week of May 17th, so next week, we can expect to receive over 1 million doses from Moderna, and we continue to work with the manufacturer to determine upcoming delivery schedules. Last week, the National Operations Center held a summit on vaccine deployment with over 130 participants from federal, provincial, and territorial governments, Indigenous organizations, and international guests. It provided us with the opportunity to share insights and best practices on vaccine rollout between different jurisdictions, such as the use of Pfizer-BioNTech in pharmacies implementing drive-through clinics. We learned from each other's experiences on how to increase efficiency at all levels. Our next step will be holding bilateral engagements with each province and territory in early June to get a sense of each jurisdiction's progression on how we can best continue to support federally
in their respective vaccine rollout efforts. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by MP Accounting and Finance Services Inc. Ariaran. Time வந்து 9:22 p.m. in Toronto and the temperature is 18 degrees Celsius. So Major General Danny Forden உங்களுக்கு vaccine update தந்திருக்கார். ஸோ நானும் உங்களுக்கு ஒரு அப்டேட் தரப்புறேன். ஸோ அகேன் இந்த கோவிட்-19 உங்களுக்கு வேக்சின்ஸ் தான் ஒரு சொல்யூஷனாக நிறைய பேர் பார்க்குறோம். ஸோ அகேன் நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து அவே வேக்சினை இன்னும் தயாரித்து கொண்டு இருக்கிறோம். அது இம்ப்ரூவ் ஆகி பெட்டராகி ஜஸ்ட் நாங்கள் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை இருக்குதோ அது பெட்டராண்டு. ஸோ ஆக்சுவலி கனடாவில் வந்து ஒன்று தயாரிக்கிறோம் கோவிட்-19க்கு. இது வந்து ஆக்சுவலி வேக்சினோட ஃபைனல் ஸ்டேஜ், அந்த ஸ்டேஜுக்குள்ளே போகுது. ஸோ இது வந்து ஒரு கொபெக் பேஸ்ட் கம்பெனி, பேர் வந்து மெண்டிகாகோ. ஸோ இந்த கம்பெனி வந்து ஹியூமன் டெஸ்டிங் ஸ்டேஜுக்கு வந்து போகிறோம் இப்போ மார்ச்சில். ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு பிளான்ட் பேஸ்ட் டெக்னாலஜி வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த வேக்சினுக்கு. ஸோ எந்த ஒரு வேக்சினும் இப்போ கனடாவில் ஹெல்த் கனடா அப்ரூவ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற வேக்சின்ஸ் வந்து எதுவுமே பிளான்ட் பேஸ்ட் இல்லை. ஸோ இது ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஏன் பிளான்ட் பேஸ்ட் நல்லதுண்டா அகேன் எல்லாம் நேச்சுரல், ஆர்கானிக். அண்ட் அதை விட முக்கியமான விஷயம், இப்போ எந்த கண்ட்ரியில் நீங்கள் பார்த்தாலும் சிலவில் இந்த மேனுஃபேக்சர் பண்ணி சர்டன் இதில் ஒரு கம்போனன்ட்ஸ் தேவை அந்த வேக்சின் செய்கிறதுக்கு. ஆனால் பிளான்ட் பேஸ்ட் டெக்னாலஜின்னு பார்க்கும்போது அது ஒரு ரீசோர்ஸ் எல்லாருக்கும் மோஸ்ட்லி அவைலபிளாக இருக்கும். அது எல்லாருக்கும் மட்டும் இல்லை, பட் மோஸ்ட் இடங்களில் வந்து இந்த ரீசோர்ஸஸ் நேச்சுரலாக இருக்குது. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சப்ளை எதுண்டாலும் அந்த வேக்சினை தயாரிக்கலாம். ஸோ இது ஒரு முன்னெடுத்த ஒரு காலடி எடுத்த ஒரு இனிஷியேட்டிவாக எடுத்திருக்கேன். ஸோ அகேன் ஹியூமன் டெஸ்டிங்குள்ள வந்திருக்கேன், விச் இஸ் அ குட் திங். ஸோ எல்லா ஸ்டேஜும் பாஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டேஜில் வந்திருக்குது. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி அந்த ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஓகேண்டா தென் இந்த புது டெக்னாலஜி வந்து we can use it. And again எல்லாம் நேச்சுரல், பிளான்ட் பேஸ்ட். ஸோ another good thing. அது நிறைய ஆட்களுக்கு ஐ திங்க் கொஞ்சம் பீஸ் கொடுக்கும், ஒரு மன நிம்மதியாக. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி that does get approved. ஸோ வேக்சின்ஸ் இப்போ தயாரிக்கிறையும் சரி, ஆனால் அதுக்கிடையில் நாங்கள் இருக்க வேக்சின்ஸ் நாங்கள் போடணும் தான், பிகாஸ் எங்களுக்கு இப்போ பாதுகாப்பு தேவை. ஸோ முக்கியமாக நீங்கள் இந்த பாப்அப்ஸ் வந்து உங்களோட ஏரியாவுக்கு கண்டிப்பாக ஸ்டில் பார்த்து கொண்டு இருங்கோ. அகேன் நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணாலும் உங்களோட சிட்டியை போட்டாலும் ஏரியா, உங்களோட போஸ்ட் கோட் எதை போட்டாலும் பாப்அப்ன்ட்டு சர்ச் பண்ணிங்களேண்டா அது காட்டும் என்னென்ன ஏரியாவில் அங்கே இருக்குதுன்ட்டு. ஸோ இதில் வந்து சர்ச் இட் அப் ஆன்லைன். நீங்கள் புக்கிங்கில் செஞ்சு ஒரு டைமுக்கு வேறு ஒன்று மட்டும் சொல்லுவேன், அந்த டைமுக்கு போயிட்டு ஒரு ½ an hour அது வெரி குயிக்காக முடியும். இந்த வேக்சின் எடுக்கிறதும் 15 minutes நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் அங்கே, அண்ட் தென் யூ கெட் ரிலீஸ் ஃப்ரம் தட் டூ. ஸோ அகேன் உங்களோட பாப்அப்ஸ் கீப் அன் ஐ ஓப்பன் ஃபார் தட். குறிப்பிட்ட இப்போ ஸ்கார்பரோவில் வந்து ஒரு பாப்அப் வேக்சின் கிளினிக் இருக்குது. இது வந்து சண்டே May 16, ஸோ அதாவது இந்த சண்டே. இது வந்து 9 காலையிலேருந்து 5 மணி நேரம் இருக்கும். இது வந்து எங்கே நடக்குதுண்டா ப்ரூக்சைட் பப்ளிக் ஸ்கூலில் வந்து. அட்ரஸ் இதுக்கு வந்து 75 Oasis Boulevard. ஸோ இதில் வந்து ஆக்சுவலி பை அப்பாயின்மெண்ட் ஒன்லின்னு போட்டிருக்கேன். இதுக்கு வந்து ஐ திங்க் புதுசாக பாப்அப் யூஸ்வலி நாங்கள் வாக்இன் பண்ணி அங்கே லைனில் வெயிட் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் ஆகுது. இது வந்து ஐ திங்க் ஆன்லைன் லிங்க். ஸோ இது நாளைக்கு தான் இந்த லிங்க் லைவாக போகும். ஸோ நீங்கள் புக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு டைம் ஸ்லாட் தரும், அந்த டைம் ஸ்லாட்டுக்கு நீங்கள் வந்து போய் வேக்சின் போடலாம். அண்ட் அகேன் ஐ நோ வேக்சின்ஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்ல கஷ்டமாக இருக்கும். அப்படி உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஏதாவது தேவைப்பட்டால் யூ கேன் இமெயில் info, ஸோ info @tamilcivicaction.com. இவைக்கு வந்து நீங்கள் இமெயில் போட்டு எப்படி செய்யணும், ஹெல்ப் பண்ணணும்னு கேட்டால் அவை வந்து உங்களுக்கு பதில் ஹெல்ப் பண்ணுவியும். ஸோ அகேன் முக்கியமாக ப்ளீஸ் மேக் ஷூர் உங்களோட வேக்சின்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள். வேக்சின் எடுத்த ஆக்களுக்கும் நீங்கள் சேஃப் இல்லாமல் இருக்க வேணாம்ட்டு இல்லை, ஸ்டில் உங்களோட மாஸ்க் போடுங்கோ, கையை சானிடைஸ் பண்ணுங்கோ, எங்கே போயிட்டு வந்தாலும் உடுப்பு மாற்றுங்கோ. அண்ட் அம்மா என்னோட சார் ஆல் த டைம் வெளியில் ஒருக்க போயிட்டு வந்தாலே எல்லாம் துவைக்கிறதுக்குள்ளோடனு போடணும். ஸோ அகேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இதில் தான் ஜஸ்ட் கீப் டூயிங் இட். அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 yearக்கு என்ன மாதிரி இந்த வேலை செய்யறதை பார்ப்போம். அண்ட் தென் ஹோப்ஃபுல்லி we can all have a normal summer, go back to normal. ஸோ அடுத்தது we have our currency rates for today. ஸோ currency rates என்ன மாதிரி பார்த்துட்டு வரோம். கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் மே மாதம் 13ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை
இலங்கை 169 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 59.50 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.82 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.68 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.74 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.58 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.06 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.10 சிங்கப்பூர் டாலர். கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் மே மாதம் 13ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்பர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by MP Accounting and Finance Ariaran. Time வந்து 9:28 p.m. in Toronto and the temperature is 18 degrees Celsius. So உங்களோட current rates எல்லாம் பார்த்தாச்சு. So again 169 ஸ்ரீலங்காக்கு போகுது, 59.50 இந்தியாவுக்கு போகுது. I think அதே நம்பரில் தான் இருக்குது. ஸோ அனுப்புகிறேன். அடுத்த ஒரு விஷயம் ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் மேபி யூஸ் பண்ணாட்டியும் இந்த கம்பெனி நேம் உங்களுக்கு வந்து மைண்டில் வரும். பிகாஸ் ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் கேள்விப்பட்ட ஒரு கம்பெனி நேம் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் ஆகுது நீங்கள் சர்ச் பண்ணியிருப்பீங்க ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அந்த கம்பெனி வந்து Greyhound Canada. ஸோ Greyhound Canada வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ இந்த லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ரிப்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் புக் பண்ணி ஒரு ஃபீயை கட்டி அந்த பஸ்ஸில் வந்து எல்லோரும் சேர்த்து கூட்டிக் கொண்டு போகிறவன். ஸோ Greyhound Canada அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இப்போ கோவிட் நிறைய பிஸ்னஸஸ் எல்லாமே அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்குது. ஆனால் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பிஸ்னஸும் குறிப்பிட்டு இப்போ அதை கொஞ்சம் டயவுட் பண்ணி கொண்டு வந்தது தான். பிகாஸ் எங்களுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டான ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ இருக்குது ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு. சீப்பாக இருக்குது, ரைட் ஷேர் ப்ரோக்ராம் இருக்குது. ஸோ நிறைய இருக்கிறபடியும் அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து இட்ஸ் நாட் த பெஸ்ட். ஸோ கோவிடோட சேர்த்து அதுக்கு ஒரு எண்ட் ஆக்சுவலி கொண்டு வந்துட்டு. ஸோ Greyhound Canada வந்து ஆக்சுவலி அவன் எல்லா ரூட்ஸும் கனடா மூலிமா ஸ்டாப் பண்ண போறியும் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் எண்ட் பண்ண போறியும். ஸோ அகேன் கொஞ்சம் அன்ஃபார்ச்சுனேட் சுச்சுவேஷன் தான். அண்ட் ஐ நோ நிறைய ஆக்கள் மேபி யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஆனால் சில ஆக்கள் வந்து அதை ரொம்ப டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பிகாஸ் இதை லைசன்ஸ் இல்லையோ இல்லாட்டி லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவலிங்கோ இல்லாட்டி கிட்ஸ் இருந்தாலும் இட்ஸ் கஷ்டம் ட்ராவல் பண்ணுறது. ஒரு பஸ்ஸில் நீங்கள் ஜஸ்ட் உட்காந்து போகிறேன்டா கொஞ்சம் ஈஸியான சுச்சுவேஷனாக இருக்கும். பட் தே ஆர் ஸ்டாப்பிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும். ஸோ அகேன் இதை வந்து எந்தெந்த ரூட்ஸ் வந்து தேர் ஸ்டாப்பிங் அண்டா மேபி சொன்னால் அவங்களுக்கு கூட தெரியும். ஸோ Toronto to Ottawa to Montreal, Toronto to London to Windsor, Sudbury to Ottawa to Toronto, Toronto to Kitchener to Guelph to Cambridge, Toronto to Niagara Falls, and Ottawa to Kingston. ஸோ அகேன் நானே நிறைய வாட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலி மொன்ட்ரியால் போகிறதுக்கு. பிகாஸ் எனக்கு டிராஃபிக்கில் ஓடுறதும் மொன்ட்ரியால் ரோட்ஸ் ஓடுறதும் எனக்கு நாட் ஃபன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி எனக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும். பட் இப்போதைக்கு அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எங்களுக்கு இருக்காது. ஒன்லி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அவைலபிளாக இருக்குதுண்டா ஒரே இது வந்து தான் உங்களோட பார்டர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ண அப்புறம் Toronto to Montreal to Vancouver. ஸோ இது மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்குது. மற்ற அந்த குட்டி குட்டி ஸ்டாப்ஸ் எல்லாம் they're going to stop because அதுக்கு வந்து they're not making enough income. And again இந்த கம்பெனி ரன் பண்ணுறதுக்கு வந்து எங்களுக்கு சஃபிஷியண்டான பிஸ்னஸ் கிடையாது. ஸோ வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட் அகேன். பட் லைக் ஐ சார் நிறைய டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு இப்போ அண்டைக்கும் காய்ச்ச மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஜிடிஏக்குள்ளே இருந்தாலும். ஸோ லாட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ட்ராவலிங் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி ஹோப்ஃபுல்லி இந்த தூரமான இடங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா தென் நாங்கள் அந்த லொக்கேஷனுக்குரிய டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சிஸ்டம்ஸ் நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அடுத்தது அவங்களோட கலையரங்க பொசிஷனில் we have again முகுந்தன் பிரதர்ஸ். அவை வந்து பாட்டு பாடுறோம். இந்த பாட்டு என்ன பற்றிண்டா எல்லாருக்கும் தெரியும் May 18th வந்து எங்களுக்கு ரிமெம்பரன்ஸ் டே. ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ரிபியூட் ஊரில் இருக்கிற ஆக்களுக்கு வந்து ஒரு பாட்டு. ஸோ we're gonna have a watch of that.
We change lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by MP Accounting, Finance and Services Inc. Ariaran. Time வந்து 9:36 p.m. in Toronto and the temperature is 18 degrees Celsius. So இந்த பாட்டு நாங்கள் பார்த்தாச்சு. Again, நாங்கள் Remembrance Day வருது as well. May 18th வந்து ஸோ இந்த பிள்ளைய வந்து வரைய பாட்டு இருக்கோம். Nimia is the girl that was singing. Guitar and keyboard, Anjalan. Drum and pad, Agash. And the bass guitar was Visagan. So again, these play a lot of talents and I'm happy to see that. I know நிறைய பேர் நீங்கள் டேலண்டோடு இருக்கிறீங்க, எஸ்பெஷலி இப்படி குட்டியல். I enjoy watching the குட்டியல் a lot too. ஸோ நீங்கள் வந்து மியூசிக், டான்ஸிங் எது இருந்தாலும் ஒரு வீடியோ இன்ட்ரோ கிளிப் நீங்கள் எடுத்து அனுப்பி பண்ணுங்க. I'll be more than happy to play that. ஸோ அடுத்தது நான் முதலும் சொன்னால் நான் திருப்பியும் ஜஸ்ட் எம்ஃபசைஸ் பண்ண போகிறேன். வந்து கோவிட் வேக்சின் 12 to 17-year-olds, ஸோ 12 வயசு பிள்ளைலேருந்து 17 வயசு பிள்ளைகள் வரைக்கும் இந்த அப்பாயின்மெண்ட் வந்து நீங்கள் புக் பண்ணலாம் May 31st தொடங்கி. ஸோ அகேன் இது ரொம்ப முக்கியமான இது தான், பிகாஸ் பிள்ளைகள் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்களுக்கு 2 டோஸ் எடுக்கணும்ண்டு. அகேன் ஃபைசர் ரொம்ப சேஃபானது, இப்போ பிள்ளைகளுக்கும் வந்து சேஃபாக இருக்குது. ஸோ நோ ப்ராப்ளம்ஸ் அதோட. ஸோ நீங்கள் தைரியமாக உங்களோட பிள்ளைக்கு போய் இந்த வேக்சின் போடலாம். அண்ட் அகேன் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கேப்பில் வந்து ஒரு 3-4 months பிறகு தான் நீங்கள் 2வது டோஸ் எடுக்கிற நீங்கள். ஸோ இந்த டைம் ஃப்ரேம் ஏன் பிள்ளைகள் முக்கியமாக அந்த உடனடியாக May 31st ஏன் போடணுமெண்டா, அவை ஸ்கூலுக்கு போகிற டைம் வந்து ஸ்கூலில் அந்த டைம் ஓப்பனாக இருந்தால் அட்லீஸ்ட் 2 டோஸ் அந்த டைம் இருக்கும். ஸோ எங்களுக்கும் ஒரு நிம்மதியாக இருக்கும், பிள்ளைக்கு வந்து வேக்சின் இருக்குது, அவை கூட ப்ரொடெக்டட் ரைட். ஸோ இந்த ஒரு ஃபீலிங்காக நாங்கள் இப்போ இந்த வேக்சின் போட்டு அடுத்த வேக்சின் புக் பண்ணி ஹோப்ஃபுல்லி செப்டம்பர் அவை ஸ்கூல் தொடங்க முன்னாடி இல்லாட்டி ஜஸ்ட் தொடங்கின டைம் ஃப்ரேம் பார்த்து 2 வேக்சின் வந்து அந்த டைம் போட்டுருக்கணும்ட்டு. ஸோ அகேன் May 31st வந்து பிள்ளைகள் இந்த வயசில் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் போடாத வரைக்கும் நீங்கள் ஃபைசர் வேக்சின் வந்து புக் பண்ணலாம். ஸோ May 31st பிள்ளைகள் உங்களுக்கு அந்த ஏஜில் இருந்தால் லுக் அவுட் ஆன்லைன், நீங்கள் புக் பண்ண நேரத்தை வந்து நீங்கள் ஆன்லைன் போய் புக் பண்ணலாம். அடுத்தது we have our weather. இந்த மாதிரி நாளைக்கு பார்ப்போம். ஸோ அகேன் I know weather இன்றைக்கு 18 degrees ஆனது. ஸோ இட்ஸ் நைஸ். நீங்கள் கூட கொஞ்சம் அவுட்டோர் சேஃபாக மாஸ்க் போட்டு எல்லாம் ரெஸ்பான்சிபிளாக என்ஜாய் பண்ணலாம். அண்ட் ஐ திங்க் அப்கமிங் weather is like that too, பட் பார்த்துட்டு வரோம். ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டியிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் மே மாதம் 14ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 20°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 9°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 24°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 9°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். மொன்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 22°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 11°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். அத்தோடு மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 19°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 8°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 18°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 9°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டியிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் மே மாதம் 14ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by MP Accounting and Finance Services Inc. Ariaran. Time வந்து 9:40 p.m. in Toronto and the temperature is 18 degrees Celsius. ஸோ அடுத்தது ஆக்சுவலி கொஞ்சம் எக்ஸைட்டிங் நியூஸ் எங்களுக்கு. ஸோ அகேன் எங்களோட பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே இப்போ யூடியூப், வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக், ஐபிடிவி இது வந்து நாளத்துலேயும் எங்களோட ஷோ வந்து பார்க்கலாம். அப்போ புதுசாக ஆக்சுவலி எங்களோட நான் முதலும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த அப்கமிங்ட்டு. ஸோ வந்துட்டு May 20th அப்புறம் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் நாங்கள் ஷேர் பண்ணுவோம். பட் என்ன விஷயம்னா நீங்கள் உங்களோட ஃபோன்லேருந்தே எங்களோட ஷோ பார்க்கலாம். ஸோ we're gonna have an app. இதை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணலாம் போத்
ஐஃபோன்லையும் சரி, நீங்கள் ஆண்ட்ராய்ட்லையும் சரி, இதை வந்து ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அதுலேருந்து டிரெக்டாக எங்களை பார்க்கலாம். ஸோ May 20க்கு பிறகு நாங்கள் உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுவோம். ஸோ ஸ்டே டியூன்ட் ஃபார் தேட். லாஸ்ட்டாக எங்களோட அஜெண்டாவில் இன்றைக்கு நியூஸ் இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் கோ டு துஷந்தி குருநானு ஃபார் தி நியூஸ். நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களூடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று மே மாதம் 13ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. MP அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் சர்வீஸ் இங்க் அரியரன் ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சயை குழுமம். அறக்கட்டளைக்கு ஒரு ஒப்பந்தத்தை வழங்குவதில் ஈடுபட்டது தொடர்பாக பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சட்டத்தை மீறவில்லை என நன்னறி ஆணையாளர் இன்று தீர்ப்பளித்துள்ளார். ஆனாலும் முன்னாள் நிதியமைச்சர் பில் பொர்னே பல சந்தர்ப்பங்களில் சட்டத்தை மீறியுள்ளதாகவும் நன்னறி ஆணையாளர் தெரிவித்தார். என்று அறக்கட்டளையுடன் தொடர்பான நன்னறி ஆணையாளரின் அறிக்கை வெளியானது. ட்ரூடோவும் பொர்னேயும் தங்களை தற்காத்துக் கொள்ள தவறியது குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் எழுப்பிய குற்றச்சாட்டை தொடர்ந்து 2 தனித்தனி விசாரணைகளை நன்னறி ஆணையாளர் ஆரம்பித்தார். நன்னறி ஆணையாளரின் இன்றைய அறிக்கை தான் ஆரம்பத்தில் இருந்து தெரிவித்ததை உறுதிப்படுத்துகிறது என பிரதமர் ட்ரூடோ தெரிவித்தார். இந்த சர்ச்சையை எதிர்கொண்டு அமைச்சரவையை விட்டு வெளியேறி பொர்னே தனது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியில் இருந்தும் விலகியிருந்தார். ஆன்டாரியோவில் அமலில் உள்ள வீட்டில் முடக்குவதற்கான உத்தரவு மேலும் 2 வாரங்களுக்கு நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜூன் மாதம் 2ஆம் தேதி வரை இந்த உத்தரவு நீடிக்கப்படுவதாக முதல்வர் டக்ஃபோர்ட் இன்று அறிவித்தார். 2 வாரங்களுக்கு பின்னர் இன்று முதல் தடவையாக முதல்வர் ஒரு செய்தியாளர் மாநாட்டை நடத்தினார். மாகாணத்தை மீண்டும் திறக்க விரைந்து செயல்பட முடியாதென இன்று செய்தியாளர் சந்திப்பில் ஃபோர்ட் கூறினார். தொடர்ந்தும் 4வது நாளாக இன்று 3000க்கும் குறைவான தொற்றுகள் ஒன்டாரியோவில் பதிவாகியுள்ளன. இன்று 2759 தொற்றுக்களை சுகாதார அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளனர். இன்று வரை 55 லட்சம் பேர் ஒரு தடுப்பூசியை ஒன்டாரியோவில் பெற்றுள்ளனர். 4,07,000க்கும் அதிகமானவர்கள் முழுமையான தடுப்பூசிகளை பெற்றுள்ளனர். இந்த மாத இறுதிக்குள் குறைந்தது 65% குறைந்தது ஒரு தடுப்பூசியை வழங்க விரும்புவதாக ஒன்டாரியோ மாகாண அரசாங்கம் தெரிவித்தது. பிரெஞ்சு மொழியின் பயன்பாட்டை வலுப்படுத்த புதிய மொழி சீர்திருத்த மசோதாவை கியூபெக் முன்வைக்கிறது. மொழி சட்டங்களில் ஒரு பெரிய சீர்திருத்தத்தை முன்வைத்தது இந்த மசோதாவை கியூபெக் அரசாங்கம் இன்று காலை சமர்ப்பித்தது. பில் 96 எனப்படும் இந்த சட்ட மூலம் மொழிகளுக்கு பொறுப்பான மாகாண அமைச்சரினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. இந்த மசோதா வணிகங்கள், மாணவர்கள், புதியவர்கள் உட்படவர்களுக்கான மாற்றங்களுடன் கியூபெக்கில் பிரெஞ்சு மொழியின் பயன்பாட்டை வலுப்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டது. கியூபெக்கில் உள்ள ஒரே அதிகாரப்பூர்வ மொழி பிரெஞ்சு மொழி என இந்த மசோதா உறுதிப்படுத்துகிறது. கியூபெக்கின் பொதுவான மொழி பிரெஞ்சு என்பதையும் இது உறுதிப்படுத்துகிறது. இந்தியாவில் இருந்து வரும் விமானங்களுக்கான தடையை ஜூன் மாதம் 22ஆம் தேதி வரை ஏர் கனடா நீடித்துள்ளது. கோவிட் தொற்று பரவுவதை தடுக்க இந்த முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ஏர் கனடாவின் பேச்சாளர் கூறினார். 2 நாடுகளுக்கும் இடையிலான விமான பயணங்கள் நீடிக்கப்படுவதை எதிர்பார்த்து இந்த முடிவெடுக்கப்பட்டதாக அவர் கூறினார். ஏர் கனடா பாகிஸ்தானுக்கு விமான சேவைகளை நடத்துவதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தியாவிலும் பாகிஸ்தானிலும் இருந்து வரும் விமானங்களுக்கு ஏப்ரல் மாதம் 22ஆம் தேதி கனேடிய அரசாங்கம் முதலில் தடை விதித்திருந்தது. இந்தியாவிலும் பாகிஸ்தானிலும் உள்ள தொற்று நிலைமையை போக்குவரத்து அமைச்சகம் உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருவதாகவும் பொது சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனையின் அடிப்படையில் அடுத்த நடவடிக்கைகளை தீர்மானிக்க உள்ளதாகவும் அமைச்சின் செய்தி தொடர்பாளர் கூறினார். மனிடோபா இன்று அதிக எண்ணிக்கையில் கோவிட் தொற்றுக்களை பதிவு செய்தது. இன்று 560 புதிய தொற்றுக்களை சுகாதார அதிகாரிகள் மனிடோபாவில் பதிவு செய்துள்ளனர்.
இதற்கு முன்னர் கடந்த வருடம் நவம்பர் மாதம் 22ஆம் தேதி அதிக எண்ணிக்கையாக 546 தொற்றுகள் பதிவாகியிருந்தன. இன்று மேலும் 3 தொற்றுகளையும் மனிடோபா அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் 1000க்கும் மேலான மரணங்கள் மனிடோபாவில் பதிவாகியுள்ளன. இதுவரை 43,700 புதிய தொற்றுகளும் 1002 மரணங்களும் மனிடோபாவில் பதிவாகியுள்ளன. MP அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் சர்வீஸ் இங்க் அரியரன் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். குறிப்பிட்ட சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு கேளுங்கள் தரப்படும் தகவல் நிகழ்ச்சி. மருத்துவம், காப்புறுதி, வருமான வரி, வீடு வாங்குவது விற்பது, வீட்டு அடமான கடன், உளவள ஆலோசனை, வாகன காப்புறுதி, குடிவரவு மாற்றங்கள் போன்ற துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் வல்லுநர்களை அழைத்து வந்து அவர்கள் மூலமாக உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் வழங்கும் நிகழ்ச்சி கேளுங்கள் தரப்படும். சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு எதிர்பாருங்கள். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by MP Accounting and Finance Services Inc. Ariaran. Time on the 9:47 p.m. in Toronto and the temperature is 18 degrees Celsius. So I'm going to news முடிச்சாச்சு. So I'm going to show end கட்டத்துக்கு வந்தாச்சு. So again எல்லாருக்கும் I want to thank you all. உங்களோட ஷோ தொடர்ந்து பார்த்து கண்டினியூ பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு. அகேன் எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் இருக்கிறோம். யூடியூப், வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக், ஐபிடிவியில். ஸோ எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. நான் சொன்ன மாதிரியும் இப்போ ஆப்ஸும் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது சூன். ஸோ May 20th உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் அதை பற்றி தருவோம். ஸ்பான்சர்ஸ், உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்தால் பேக்கேஜ் இன்ஃபர்மேஷன் whatever it is உங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்புங்க and we'll get back to you. And மறுபடி ஆர்டிஸ்ட் ஐநோ கக்கரானோட இந்த கலையரங்கம் போஷத்துக்கு வந்து a lot of new faces, new talent இருந்தாலும் we're looking to showcase இருந்தாலும். ஸோ வந்து நீங்கள் அனுப்பி விடுங்க உங்களோட இன்ட்ரோ கிளிப்போட. We'll be more than happy to play that. And thank you all again and we'll see you all tomorrow.